Okay, good morning, students. We are discussing about waves already, that is formation of nodes and antinodes in case of stochastic, and moreover closed pipe, open pipe also completed. Now the remaining two concepts, that is first one is beats and second one is Doppler effect. Okay, now let us discuss beats. Beats, the concept of beats is very most important, whether it is NEET or CET, and moreover theory also. Okay, what are beats? The phenomena of regular rise or fall of intensity of waves which are propagated in same direction, having almost equal amplitude, then they are superimposed, is called beats. So what are beats? The phenomena of a regular rise or fall of intensity of waves which are having same frequency, almost same frequency. Of course, the difference of frequencies of those two waves is less than 10 hertz. Okay, so let us consider two waves which are propagated in same direction. They are superimposed to each other. At the superimposition position, the intensity of those two waves, whether it is rise or fall. So the rise or fall of intensity of waves which are propagating same direction, having almost equal frequency, they are superimposed to each other, that is mixing to each other, is called beats. Okay, see the regular fall or rise of intensity of waves which are propagated in same direction, having nearly equal frequencies, then they are superimposed to each other. Okay, then to produce beats. The difference between those two waves, the difference between frequencies of those two waves is less than, suppose F1 is the frequency of one wave and F2 is the frequency of another wave. They are superimposed to each other. The difference between those two waves is less than 10 hertz. ఆ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ యొక్క డిఫరెన్స్, సపోజ్ టూ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ అవుతుంటే వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ 10 హెర్ట్జ్ ఉంటే మనం బీట్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలం పర్ఫెక్ట్గా. లేదంటే మనం రైజ్ ఆర్ ఫాల్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దోస్ టూ వేవ్స్ కెనాట్ డిటెక్టెడ్ యాక్యురేట్లీ. సో మనం బీట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఆ వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే 10 హెర్ట్జ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సపోజ్ ఇది ఒక 300 హెర్ట్జ్ ఉంది, ఇది 295 ఉంది. సో అప్పుడు మనం ఎన్ని బీట్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలం? 5 బీట్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలం. సో 5 బీట్స్ పర్ సెకండ్ ఐడెంటిఫై చేయగలం. సో అంటే రెండు వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెన్స్ లెస్ దాన్ 10 ఉంటే మనం ఆ బీట్స్ని యాక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలం. ఎక్కడ రైజ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఫాల్ అవుతుంది, ఎంత రైజ్ అవుతుంది, ఎంత ఫాల్ అవుతుంది, ఇంటెన్సిటీ రైజ్ ఆర్ ఫాల్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ వేవ్స్ లెస్ దాన్ 10 ఉండాలి. మోర్ దాన్ 10 ఉంటే మనం బీట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేము, యాక్యురేట్గా ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఓకే, ఎందుకు చేయలేమంటే moreover there exists a beat, whether it is intensity of sound wave persisted in a human ear is the time interval between the time taken between there exists a beat frequency persisted in a human ear is just 0.1 second only. అంటే see carefully,
మనం బీడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? లెస్ దాన్ 10 హెర్ట్జ్ ఉండాలి. ఎందుకు అంతే ఉండాలి అంటే మన ఈర్ డ్రమ్ మీద లేదంటే మన ఈర్ లోపల ఒక బీట్ ఎంతసేపు అడ్జస్ట్ అవుతుందంటే టైం ఎంత అంటే దిస్ ఇస్ ద సపోజ్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటే 10 అనేది. సో దట్ ఈస్ ఎఫ్ బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ఎఫ్బి మీన్స్ beat frequency. What is meant by beat frequency? Difference between those two frequency of waves is nothing but beat frequency. Beat frequency ఎంత ఉండాలని చెప్పాను, 10 హెర్ట్జ్ ఉండాలి. మరి అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఎంత అంటే టైం పీరియడ్ మీన్స్ వాట్? ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ beat time period. FTB is equal to 1 by FB, that is equal to 1 by 10, that is equal to 0.1 second. Each and every beat persisted in our human age is what time? 0.1 second. అంటే ఒక బీట్కి నెక్స్ట్ బీట్కి లేదు నేను మాట్లాడుతున్నాను నా వాయిస్ ఒక వర్డ్కి నెక్స్ట్ వచ్చే వర్డ్కి మధ్య గ్యాప్ 0.1 సెకండ్ ఉంటే మీరు క్లారిటీగా నా వాయిస్ని వినగలుగుతారు. అదర్వైజ్ మీరు వినలేరు. సో ఎందుకంటే ఈచ్ బీట్ పర్సిస్టెడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఎయిర్ ఎంత ఉండాలి? ఎంతసేపు ఉంటుంది? 0.1 సెకండ్ ఉంటుంది. అంటే లెస్ దాన్ 0.1 సెకండ్ లోపు కనుక నేను మాట్లాడినట్లయితే ఫాస్ట్గా ఆ వాయిస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా వినలేరు. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్. బీట్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే రెండు వేవ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ లెస్ దాన్ 10 హెర్ట్జ్ ఉండాలి. ఉంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ బీట్స్. See the phenomena of regular rise or fall of intensity of waves which are propagated in same direction, almost equal frequencies, they are superimposed to each other. See dear students, principle of superposition involved in beats and also stationary waves and also theory of interference. ఈ మూడిట్లో కూడాను సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది అన్నమాట. సో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఒకటి, బీట్స్ ఒకటి. ఈ మూడు ఫినామినా కూడా ఏ ప్రిన్సిపల్ వర్క్ అవుతుంది? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్. What is meant by principle of superposition? ఏంటన్నా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ అంటే ఆల్రెడీ మనం రెగ్యులర్ క్లాసుల్లో డిస్కస్ చేసాం. నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ ద net displacement of any two waves is equal to the vector sum of the individual displacements. Net displacement of any two waves is equal to the vector sum. See this, y1 bar plus y2 bar. Vector sum of the individual displacement of those two waves. Net displacement of any two waves is equal to the vector sum of the individual displacements of those two waves. Is nothing but principle of superposition. Whether it is beats, whether it is interference, concept of interference, that is the second PUC chapter nana. So concept and also stationary waves or standing waves lo kuda మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసాము. ఆల్రెడీ I told you. Y bar is equal to y net is equal to y1 plus y. This is the principle of superposition. Okay, now let us discuss theory of beats. See, listen carefully. Theory of beats. Okay, theory of beats. Okay, now theory. See, let us consider two waves.
their displacements are y1 is equal to a sine omega 1t. Similarly, y2 is equal to a sine omega 2t. See, dear students, in this case y1 and y2 are two displacement of two waves. y1 and y2 are displacements of two waves. So y1 is equal to a sine omega 1t. See this is the simple harmonic motion equation and displacement of the particle in SHM. See, already I told you y1 equal to a sine omega 1t, y2 is equal to a sine omega 2t. See, a is the amplitude. Already I told you what is meant by amplitude. Maximum displacement of the particle from its mean position. That is called amplitude. See, y1 is equal to a sine omega 1t. Omega 1 and omega 2 are the frequencies of those two waves. Slightly different frequencies. Slightly different frequencies. The difference between those two waves, the difference between frequency of those two waves, less than 10 hertz. Please remember it. So y1 and y2 is equal to y1 y2 are individual displacements of those two waves. y1 equal to a sin omega 1t, y2 equal to a sin omega 2t. Then they are propagated in same direction. So with different, slightly different frequencies. Then they are superimposed. That is mixed. Then net displacement is equal to, according to principle of superposition. Already I told you, y bar is equal to y1 bar plus y2 bar. See, y is equal to net displacement, y is equal to y1 is what? A sine omega 1t plus a sine omega 2t. Okay, see dear students, in this case, two waves having equal amplitude, but different frequencies. Different frequencies. See, y is equal to, a is the common, sine omega 1t plus sine omega 2t. Okay, see, sin c plus sin d formula 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Okay, using this formula, see this, y is equal to 2, see this is already a is there, 2a sine of c plus d. See dear students, omega 1t plus omega 2t divided by 2 cos of omega 1t minus omega 2t by 2. Okay. See, y is equal to 2, y is equal to 2a cos omega 1 is nothing but 2 pi f. 2 pi f1 minus f2. See dear students, omega 1 is nothing but 2 pi, omega 2 is nothing but, omega 1 is nothing but 2 pi f1 minus omega 2 is nothing but 2 pi f2. 2 pi is the common terminal, so t also common, divided by 2. Okay, clear? See this. And moreover, sine of omega 1 is nothing but 2 pi f1. 2 pi is the common. So f1 minus f2 into t divided by 2. Okay, clear? See dear student, this is the total amplitude. This is the total amplitude. Then this is the amplitude of resultant wave. Y is equal to a dash sine of 2 pi f1 minus f2 by 2 into t. Once again I told you. సరే ఇక్కడ ఏముందిరా, జస్ట్ ఏ రాసేసాను ఇక్కడ ఫార్ములా చూడండి, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 formula. So 2a also is there, that is the common term. So 2a cos of, see this, sin of
omega 1t plus omega t by 2 cos of omega 1t minus c minus d omega 2t by 2. Okay, clear? So first ఈ టర్మ్ ముందు రాసాను 2a cos omega 1 అంటే 2 pi f1. See this. Omega 1 means what? Omega 1 is equal to 2 pi f1. Omega 2 is equal to 2 pi f2. Okay. See dear students, 2 pi is the common term. So only just f1 minus f2 difference. T divided by 2. Similarly, see dear students, sin of ఈ టర్మ్ ఇక్కడ రాసాను కదా sin of omega 1t. omega 1 అంటే 2 pi f1 plus 2 pi f1 plus 2 pi f2. 2 pi is the common, t also common. 2 pi f1 plus f2 into t divided by 2. Okay, clear? See the total term. This is the amplitude of resultant wave. This is the total this is the what? Amplitude of resultant wave. So then I will take a dash. Y is equal to a dash sin of 2 pi f1. So this is the plus f1 plus f2 by 2 into t. See the frequency of the displacement of resultant wave also a simple harmonic wave function. A sin omega t. A sin omega. See this omega t. Okay, but instead of omega, what is the frequency? f1 plus f2 by 2. This is the frequency of resultant wave. The frequency a dash is the amplitude of resultant wave, and frequency of resultant wave అనేది ఎంత frequency of resultant wave is what? F dash is equal to f1 plus f2 by 2. This is the frequency of resultant wave. Okay, next amplitude of resultant wave. Amplitude of resultant wave. Amplitude of resultant wave అంటే రెండు వేవ్స్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉండి ప్రాపగేట్ అవుతూ సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు మిక్స్ అయినప్పుడు రిజల్టెంట్ వేవ్ అనేది క్రియేట్ అయిందన్న ఆ రిజల్టెంట్ వేవ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ ఇది, దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్లో రాశాను, నాట్ ఒమేగా. ఎఫ్లో ఉంది. ఒమేగాలో అయితే అఫ్ కోర్స్ ఒమేగాలో ఏమవుతున్నప్పుడు ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా 2 by 2. ఓకే, సి ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ వేవ్ a dash is equal to what? 2a. See this, 2a cos of 2 pi f1 minus f2 by 2 into t. f1 minus f2 into t. This is the amplitude of resultant wave. Amplitude of resultant wave. Okay, now? Okay. This is just theory of beats. Okay. Condition. First condition for maxima and minima. Case 1. Amplitude is maximum. Amplitude is maximum if 2a cos of amplitude is maximum. See dear students, amplitude maximum means what? ఈ టర్మ్ నన ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా కూడా 1 అయితే a dash equal to 2a అవుతుంది. That is the maximum. Amplitude minimum అంటే ఏంట్రా? a dash equal to 0. That is the minimum intensity and maximum intensity. See, listen carefully. Amplitude is maximum ఎప్పుడురా? If cos of 2 pi f1 minus f2 by 2 into t is equal to n pi. That is maximum condition. See this, plus or minus 1 అయితే ఏమవుతుందంటే amplitude maximum ఉంది. Amplitude is maximum if cos of 2 pi f1 minus f2 by 2 into t that is equal to plus or minus 1. అంటే టర్మ్ మొత్తం కూడా cos of 2 pi f1 minus f2 by 2 into t ఆ వాల్యూ 1 అయితే
ఆంప్లిట్యూడ్ A dash ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా 2A అవుతుంది లేదా -2A అవుతుంది. The magnitude of amplitude always positive. That's why amplitude is maximum. అంటే A dash ఈక్వల్ 2A అవుతుంది. మినిమం అయితే ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా 0 అవ్వాలి. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత అయిందన్నా 1 అయింది. దట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ maximum. Condition for maximum. In general, see this carefully. In general, okay students, in general, see this. In general, that is cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t is equal to n pi. In general, 2 pi f1 minus f2 divided by 2 into t that is equal to n pi, where n equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. See, substituting n equal to 0, the total term 0. So 2 pi of f1 minus f2 by 2 into t value ఎంతనా 0. So ఈ term 0 అప్పుడు cos 0 ఎంత అవుతుందనా 1 అవుతుంది. That is the condition for maximum. That is the condition for maximum. Next, suppose n equal to 1. N equal to 1. See this? What is the value of this? Just pi. Substituting pi in this case, cos pi. Cos pi is nothing but cos 180. Cos 180 is nothing but -1. Again, the condition for maximum. Amplitude is maximum. So this is the satisfying condition. So 2 pi of f1 minus f2 t divided by 2 that is equal to n pi. This is the condition for maximum. Condition for maximum intensity. See OR. See this carefully. OR. 2 get cancelled out. Pi get cancelled out. The remaining is what? f1 minus f2. f1 minus f2 into t is equal to what? n. And t is equal to time period between time for maximas. Time for maximas t is equal to what? n divided by f1 minus f2. Where n is equal to what? n equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This is time for maximum. Time for a maximum intensity. See, time for maximas. Time for maximas, maximum intensities, whatever it, t is equal to, so n equal to what? 0. 0 by anything is 0. Next n equal to what? 1. 1 by f1 minus f2. Next 2 by f1 minus f2. Next 3 by f1 minus f2 and so on. This is the time for maximum intensities. Time taken for maximum intensities. So the time taken between any two maximum intensities, see this, time taken between successive maximas, time taken for successive maximas is called beat time period అంటారు. Beat period. What is meant by beat period? Beat period. Beat period. Beat period. What is meant by beat period? The time taken for any two successive maximas. The time taken for any two successive maximas is called beat period. Please remember it. So time taken between any two successive maximas is called beat period. Beat period is called beat period. It is simply the difference between any two maximas. Any two maximas is nothing but beat period. Beat period, that is a constant. See this? Difference between any two maximas is nothing but beat period or
beat period is nothing but time taken between any two successive maximas. Any two successive maximas and successive maximas is what? Side by side. ఏవైనా రెండు పక్క పక్కనే ఉండేటువంటి టైం పీరియడ్ యొక్క డిఫరెన్సే బీట్ పీరియడ్ అవుతుంది. బీట్ పీరియడ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత? 0, 1/f1 minus f. డిఫరెన్స్ ఎంత? 1/f1 minus f2. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 divided by f1 minus f2 minus of 1/f1 minus f2 is nothing but what? Same, that is 1/f1 minus f2. ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత? 3/f1 minus f2 minus 2/f1 minus f2. Difference is what? Same, 1/f1 minus f2. Same value. Okay. ఏవైనా రెండింటి యొక్క differences is nothing but beat period. Okay. Time taken between any two successive maximas is called beat period. Okay. See this? Write down. Okay, Nana? Okay, just listen carefully. Beat period T represented by letter TB is equal to what? Difference of any two maximas, any two successive maximas. See this. Suppose that is 1/f1 minus f2 minus 0. What is the value? 1/f1 minus f2. Or 2/f1 minus f2 minus 1/f1 minus f2. That is nothing but 1/f1 minus f2. See this? Both are same. Therefore, beat period is equal to 1/f1 minus f2. 1/f1 minus f2. This is the formula for beat period. Beat frequency now. Next. Beat frequency. What is meant by beat frequency? See this. Beat frequency is defined as simply the reciprocal of beat period. The reciprocal of beat period is called beat frequency. In SI system what? Hertz. See this. FB is equal to 1 divided by TB. 1 divided by f1 minus f2. That is equal to f1 minus f2. So ultimately beat frequency is equal to f1 minus f2. This is the beat frequency. And the difference between frequency of those two waves is nothing but beat frequency. Or moreover, another definition also is there. Beat frequency simply the reciprocal of beat period is nothing but beat frequency. It's called a beat frequency. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, beat frequency is equal to f1 minus f2. అంటే రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెన్స్ చేస్తే వచ్చేదే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ సెకండ్. సపోజ్ two waves like this. One wave, దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ f1 ఈక్వల్ టు సపోజ్ 500 హెర్ట్జ్. నెక్స్ట్ అనదర్ వేవ్, దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ f2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ 505 హెర్ట్జ్. What is the beat frequency? How to calculate beat frequency? Fv is equal to f1 minus f2 or f2 minus f1, whatever difference of those two waves like this. So Fb is equal to 500 difference 505 watt. Fb is equal to simply 5 hertz. That is the number of beats produced per second whenever those two waves are superimposed. Number of beats produced per second is what? 5 hertz. 5 hertz or 5 beats per second. 5 beats per second అనొచ్చు. దీన్ని మనం m తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చునా? How many beats are produced per second? That is nothing but simply 5. This is the beat frequency formula, or how to calculate the beat frequency whenever two waves propagated in same direction which are slightly different frequencies, they are superimposed. Simply difference between those two frequencies is nothing but beat frequency or number of beats produced per second. Okay.
See, next one, condition for minima. Maxima already మనం డిస్కస్ చేసామన్నా, condition for minima కనుకుంటున్నాం. Condition for minima. Minima condition ఏంట్రా? See, condition for minima. Condition for minima. Minima. Condition for minima. Okay. See, amplitude minimum. Amplitude minimum is what? A dash is equal to 2a cos of f1 minus cos of 2 pi f1 minus f2 into t divided by 2. That is equal to what? And our 0. 0 is the amplitude 0. Amplitude 0 means that is the minimum. Amplitude is equal to 2a. That is the maximum. Maximum already completed. Now minimum goes down. So condition for minima, maximum amplitude whenever two waves are superimposed, a dash equal to 2a of cos 2 pi f1 minus f2 t divided by 2. That is equal to 0. That is equal to 0. Total term 0. Amplitude 0 is the automatic minimum condition. Okay. See, suppose cos of, see dear students, so ఈ టర్మ్ ననా ఇంతవరకు 0, ఈ టర్మ్ 0 కావాలంటే కండిషన్ ఇన్ జనరల్ రాస్తున్నారా, ఇన్ జనరల్ 2 pi f1 minus f2 by 2 into t is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n is equal to what? 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Please remember it. I will tell you once again. Condition for maxima, instead of this, n pi is there. Just n pi is there. Instead of this one, n pi is there. This is the condition for minima. Be careful. 2 pi of f1 minus f2 by 2 into t is equal to n plus 1 pi by 2. That is the minima. So where n equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Just see this. Suppose n equal to 0. ఇక్కడ 0 రాయండి. ఇక్కడ 0 రాస్తే ఏమవుతుందా? 2n 2 into 0 0 0 plus 1 1 just pi by 2 అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఎంత అవుతుందా? ఈ టర్మ్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత అవుతుంది? జస్ట్ ఇది. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా జస్ట్ pi by 2 అవుతుంది. pi by 2 is nothing but what? Cos 90 degree. Cos 90 degree is what? 0 into anything is 0. So minimum condition satisfied. Next 1 right, suppose 1 రాస్తే ఎంత అవుతుందా? 3 pi by 2. Cos of 3 pi by 2 also 0. Cos of 3 pi by 2, that is also 0. So a dash equal to 0. So condition satisfied. Okay. Moreover, be careful. See this. Pi suppose cancel. 2 also cancel. Remaining what? f1 minus f2 into t is equal to 2n plus 1 by 2. Time for minimas, t is equal to 2n plus 1 divided by 2 into f1 minus f2. Where n equal to what? 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, see, time for minimas. Time for minima. Minima ఫామ్ అవడానికి పట్టే టైం ఎంత అంటే, see this. Suppose substituting n equal to 0, first one, t is equal to n equal to 0 as 0 is nothing but 2 into 0, 1 divided by 2 into f1 minus f2. Okay, clear? 1 divided by 2 into f1 minus f2. Next, n equal to 1 రాయండి ఇక్కడ. 1 రాస్తే అవుతుందా? 2 plus 1, 3 divided by 2 into f1 minus f2. Okay, clear? Next, 2 రాస్తే 2 into 2, 4 plus 1, 5 divided by 2 into f1 minus f2 and so on. Next 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. This is the time for minimum. Okay, see, the time interval between any two successive minimas is also called as bit period.
beat period. Just already I told you. Beat period. Beat period. Represent letter what? TB. What is meant by beat period? Okay. Simply the time interval between any two successive time interval between any two successive minima or maxima. Minimas is called beat period. Time interval between any two successive minimas or maximas. Maximas already completed. Time interval between any two successive minimas is called beat period. Minimas is called beat period. Okay. See. Overheating ಅನ್ನಿಸ್ತು. Overheating. Phone will beat. Okay, Nana. See this. Beat period. Time interval between any two successive minimas is called beat period. Whether it is maximas or minimas, whatever it, there is nothing but beat period. Okay. See, in this case, time interval between any two successive minimas అంటే పక్క పక్కన ఉండేటువంటి ఏవైనా సరేనా ఏ రెండు డిఫరెన్స్ అయినా సరే సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నటువంటి ఏ రెండు డిఫరెన్స్ అయినా సరే బీట్ పీరియడ్ అవుతుందా చూడండి నాన్న దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి ఎంత ఉందో సీ దిస్ అన్నిట్లో కూడా 2 ఉంది ఓకే సీ దిస్ బీట్ పీరియడ్ TB is equal to difference between any two okay suppose T2 minus T1 I will take T2, see this is T2, 3 by 2, 3 by 2 of F1 minus F2 minus 2 minus 1 by, see this, 1 by 2 of F1 minus F2, okay, now see this, LCM is what? TB is equal to LCM is 2 of F1 minus F2. Okay, clear? 3 minus 1 that is equal to 2 divided by 2 into F1 minus F2. 2 get cancelled out. Ultimately, TB is equal to what? F1 minus F2. This is nothing but what? Beat frequency. Whether it is minima or maxima conditions, whatever it, any conditions, beat frequency remains same. That is TB is equal to 1 by F1 minus F2. There is nothing but beat frequency. So, see this, the difference of any two frequencies is nothing but what? Beat frequency or number of beats per second. See, 1 by F1 minus F2, there is nothing but 1 by FB. 1 by F is nothing but what? Beat frequency. Beat frequency. Beat frequency of B. Simply the reciprocal of beat period. The reciprocal of beat period is called beat frequency. Okay. So FB is equal to 1 by TB is what? 1 divided by TB is there. See this. 1 by F1 minus F2. See this. So after converting F1 minus F2. So this is a beat frequency. FB is equal to F1 minus F2. Beat frequency formula. Okay. B is equal to F1 minus F2. This is a very most important formula to solve the numerical problems. Okay. This is the theory of beats. Condition for minima and maxima condition. That is very most important. And moreover, beat frequency is nothing but simply the reciprocal of beat period is called beat frequency. In the system, hertz. Okay. Write down. Okay, Nana. Next, I will go for applications. Applications. Okay. Applications of bits. These are very most important now. Applications of bits.
Okay, see applications. Application number 1. By using Witt's phenomena to find out the frequency of unknown tuning fork. Frequency of unknown tuning fork. Okay. To find out the frequency of unknown tuning fork. Unknown tuning fork manner. So by using Beat's principles, by using Beat phenomena to find out the frequency of unknown tuning fork, ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. In this case, there are two methods are there. These two methods are very most important in CET or NEET level. First one is case 1. First case that is waxing method. Waxing method. Waxing method, this is the very most important waxing method. Suppose, see dear student, this is the one tuning fork. This is one tuning fork. This is the another tuning fork. Suppose this is another tuning fork. This is A, this is B. This is A and this is B. Of course, suppose the frequency of B is equal to 480 Hertz. This is the known value. Frequency of A, this is unknown. How to find out the frequency of tuning fork A? By using two methods. First one is waxing method. In waxing method, how to find out the frequency of unknown tuning fork? So in waxing method, a little wax is added to the one of the prone jaw of tuning fork. Nana, దీన్ని మనం prone చేసి అంటాం. A little wax is added. A little wax is added to the one of the prone jaw of tuning fork. Just wax యాడ్ చేశాను. దెన్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందా? దీని వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద వెయిట్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ ఎవర్ ఏ లిటిల్ wax is added to it. Its weight, that is weight is more, then frequency is less, frequency is decreased. Frequency is what? Frequency అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి సో మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ ఫ్రీక్వెన్సీసే మనకి బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైతే మనం లిటిల్ వ్యాక్స్ యాడ్ చేసామో సో దాని యొక్క వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ frequency F decrease, weight increase. ఒకసారి చూడనా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడరా. ఎట్లాగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? వ్యాక్సింగ్ మెథడ్లో అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో చూద్దాం ఒకసారి. Before calculate the frequency of FA, first of all, before added to the wax, both are sounded together. ఇనీషియల్గా రెండు ట్యూనింగ్ ఫోర్స్ తీసుకున్నారా ఏం చేస్తారా? సౌండెడ్ టుగెదర్. రెండింటిని కూడా ఒక రబ్బర్ ప్యాడ్తో వైబ్రేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది నోన్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అన్నోన్, ఇది ఎంతో మనకు తెలియదు. అప్పుడు ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఒక 5 బీట్స్ జనరేట్ అని అనుకుందాం. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ FB ఇది జనరేట్ అయినా 5 బీట్స్ పర్ సెకండ్.
ఒక 5 బీట్స్ జనరేట్ అయింది. ఓకే, ఎన్ని బీట్స్ జనరేట్ అయినా 5 బీట్స్ జనరేట్ అయింది. రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అది 5 బీట్స్ జనరేట్ అయింది. ఎఫ్బి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఎఫ్ఏ మనకి తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీనికి కొద్దిగా లిటిల్ వ్యాక్స్ యాడ్ చేశాను. లిటిల్ వ్యాక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల దీని యొక్క వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుందా తగ్గుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. ఓకే, మళ్ళా దే ఆర్ సౌండెడ్ టుగెదర్. సపోజ్ ఈసారి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే, నెక్స్ట్ వ్యాక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ, సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సెకండ్ కేసులో, నెక్స్ట్ కేసులో, కేస్ 2లో, సపోజ్ కేస్ 2లో ఎఫ్బి ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే ఒక 3 బీట్స్ జనరేట్ అయింది. డిక్రీజ్ అయినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఎఫ్బి బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి, సో మనం నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎఫ్బి ఏది మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్ఏ కాబట్టి ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి ప్లస్ ఎఫ్బి. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సీ దిస్, జనరల్లీ మనం ఇందా డిస్కస్ చేసారా, బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఏ మైనస్ ఎఫ్బి. ఎఫ్బి అనేది ఏంటన్నా బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్బి అనేది ఏంట్రా బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్ఏ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 1 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, ఎఫ్బి అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ బి. ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ నోన్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ అన్నోన్ వాల్యూ. వన్స్ అగైన్ కేర్ఫుల్లీ, రెండు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఎఫ్ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ మనకు తెలియదానా, ఎఫ్బి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆల్రెడీ నోన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 480 హెర్ట్జెస్. ఓకే, సో మరి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండింటిని కూడా సౌండెడ్ టుగెదర్ చేస్తాం. సౌండ్ చేస్తే యూజింగ్ రబ్బర్ ప్యాడ్ రెండు కూడా మనం ఆసిలేట్ చేస్తే సపోజ్ 5 బీట్స్ క్రియేట్ అని అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ దేనికి నేను అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏదైతే ఉందో దానికి నేను లిటిల్ వ్యాక్స్ యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క వెయిట్ పెరిగి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది తగ్గింది. ఇప్పుడు మళ్ళా రెండింటిని సౌండెడ్ టుగెదర్ చేస్తే సపోజ్ నేను 3 బీట్స్ కనుక క్రియేట్ అయితే, 3 బీట్స్ వస్తే కనుక ఫార్ములా ఏంటంటే అంటే అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి ప్లస్ ఎఫ్బి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ప్లస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ బి. సో ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం దీని యొక్క అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చూడండి, ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని బీట్ జనరేట్ అయినా మొదలు జస్ట్ సీ దిస్. సో ఎన్ని 5 ప్లస్ ఎఫ్బి ఎంత 480, that is equal to 485 hertz. This is the frequency. ఇది కన్సిడర్ చేయకూడదు, ఇది ఏంటంటే డిక్రీజ్ అయింది అంటే మనం మస్ట్ షుడ్ ఈ ఫార్ములా కన్సిడర్ చేయాలి. డిక్రీజ్ అయితే మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, జస్ట్ సపోజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే సపోజ్ రెండింటిని కూడా వ్యాక్స్ మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే, see this, suppose number of beats increases after adding the wax యాడ్ చేసిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక పెరిగినాయి అనుకోండి సపోజ్, అప్పుడు ఫార్ములా చూడండి, ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెరిగినాయి కాబట్టి ఏం చేసుకోవాలి, సపరేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఎఫ్బి మైనస్ ఎఫ్బి. ఈ ఎఫ్బి అనేది ఏంటా నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అన్న, నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఫస్ట్ ఎన్ని జనరేట్ అయింది 5, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో ఈ ఎఫ్బి అనేది దీని వాల్యూ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ బి. సో ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి ఎంత 480 మైనస్ 5, that is equal to 475 hertz. That is the frequency of A. ఒక్కసారి మీరు కేర్ఫుల్గా చూడాలన్నా ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వకుండా ఇంకో దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాడే ఇస్తాడు మీకు ఎగ్జామ్. ఏమని ఇస్తాడంటే జస్ట్ లిజన్. సో
let us consider two tuning forks. Tuning fork A and B. B of frequency is 480 hertz. When they are sounded together, number of beats produced per second is 5. Then after a little wax will be added to unknown tuning fork. Number of beats produced per second is 3. Then what is the frequency of FA? What is the frequency of A tuning fork? సో అప్పుడే ఫార్ములా తీసుకోవాలి. బీట్స్ కనుక తగ్గినాయి అంటే వ్యాక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక తగ్గితే మీరు తీసుకోవాల్సిన ఫార్ములా చూడండి. ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ప్లస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి యాడ్ చేయాలి. అదే సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక పెరిగితే నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద వ్యాక్స్. సపోజ్ 3 కాదు ఒక 7 వచ్చినాయిరా, 7 బీట్స్ జనరేట్. అప్పుడే ఫార్ములా తీసుకో. పెరిగితే ఏం చేయాలి? మైనస్ చేసుకోవాలి. తగ్గితే యాడ్ చేసుకున్నారు. తగ్గితే మీ ఫార్ములా సి దిస్ ఎఫ్బి ప్లస్ ఎఫ్ స్మాల్ బి నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్నికైనా ఇది తీసుకోవాలి. స్టార్టింగ్లో ఏమైతే వ్యాక్స్ వేయకముందు వ్యాక్స్ యాడ్ చేయకముందు ఎన్ని బీట్స్ అయితే జనరేట్ అయినాయో ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ కాదు దాన్ని. ఆఫ్టర్ యాడెడ్ బై లిటిల్ వ్యాక్స్ 3 బీట్స్ జనరేట్. దీంతో మనకు పర్లేదు, జస్ట్ ఇది కన్సిడరేషన్ అంతే. డిక్రీజ్ అయినాయి కాబట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. దేనికి యాడ్ చేసుకోవాలి? దీనికి యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే జస్ట్ లిజన్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, కేర్ఫుల్గా చూడండి ఒకసారి. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కానీ పెరిగితే ఏం చేయాలి? సపరేట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇంకా సపరేట్ చేసుకోవాలి. దీని వాల్యూ వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశాను ఆల్రెడీ. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 difference F2. Beat frequency is equal to F1 difference F2. F1 difference F2 అంటే ఒక దాని వాల్యూ ఇచ్చి సపోజ్ ఎఫ్బి వాల్యూ మనకి ఇచ్చాడు 480 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ఏ అన్నాడు. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ సపోజ్ అది కూడా ఇచ్చేసాడు అన్న. ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక 5 బీట్స్ అన్నాడు. 5 బీట్స్ జనరేట్ అని అన్నాడు. ఇప్పుడు ఎఫ్ఏ వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు? FA value whether it is adding 485 అయినా కానీ లేదా 4 సపరేట్ చేస్తే ఎంత 475. ఈ రెండిట్లోనే ఉంది ఆన్సర్. FA వాల్యూ whether it is 485 అవ్వచ్చు లేదా 475 అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ FA అండ్ FB డిఫరెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ప్రొడ్యూస్ పర్ సెకండ్. Number of bits అంటే difference of those two frequencies is called number of bits or beat frequency. ఎన్ని బీట్స్ ఫామ్ అయిందనా? 5 క్రియేట్ అయినాయి. జాగ్రత్త చూడనా. బిని ఏతో సౌండెడ్ టుగెదర్ చేస్తే 5 బీట్ జనరేట్ అయినాయి. 5 బీట్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ ఏ యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ 485 అయి ఉండాలి లేదా 475 అయి ఉండాలి. బీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు ఇదే మెథడ్ తీసుకొని దానికి అప్లై చేస్తాను. జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ సపోజ్ ఫస్ట్ వ్యాక్స్ యాడ్ చేయకముందు 5 వచ్చినాయి. మనం ఇదే తీసుకోవాలి, దీంతో మన పని లేదు. ఓకే 5 వచ్చింది. యాడ్ చేసిన తర్వాత బీట్స్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే సీ కేర్ఫుల్లీ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే 3 బీట్స్ 2 బీట్స్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏ ఫార్మ్ తీసుకోవాలి? ఏ ఫార్మ్ తీసుకోవాలన్నా ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్బి ప్లస్ ఎఫ్బి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి మనం వ్యాక్స్ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరీస్ +5 -5 అంటే సిరీస్ ఇక్కడ ఒకసారి బీ కేర్ఫుల్లీ ఎఫ్బి వాల్యూ వాడు మనకి ఇచ్చాడ్రా. ఎంత ఇచ్చాడ్రా? ఎఫ్బి వాల్యూ 480 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇదైనా ఎఫ్ఏ అవ్వచ్చు లేదా ఇదైనా ఎఫ్ఏ వాల్యూ అవ్వచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్? 5 బీట్స్ జనరేట్ అయినా బిఫోర్ యాడెడ్ టు ద వ్యాక్స్ 5 బీట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. ద ఆన్సర్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 485 అవ్వచ్చు లేదా 475 అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనం వ్యాక్స్ యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందో తగ్గుతుంది, వెయిట్ పెరుగుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది అంటే సపోజ్ ఇది అనుకుందాం ఆన్సర్ 485 అనుకుందాం ఆన్సర్. 485 అనుకుంటే సి దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందన్నా? ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంటే ఒక 3 లెస్ అయింది 482 అయింది.
ఓకే 480 చూడండి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి 480కి 482కి ఆర్ 3 అనుకోండి డిఫరెన్స్ 3 ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి 475 ఇది అనుకోండి ఆన్సర్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది? తగ్గింది. వ్యాక్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిందంటే సపోజ్ ఇది అనుకుందాం ఫ్రీక్వెన్సీ దీని ఇంకా తగ్గించండి రా అంటే సపోజ్ ఒక 3 లెస్ చేయండి 472 చూడాలి 472 అనుకుందాం. వ్యాక్స్ యాడ్ చేయడం వలన ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుందని చెప్పాం కాబట్టి సపోజ్ 472 అయింది. 472కి 480కి డిఫరెన్స్ 3 కాదు, 3 అయ్యే ఛాన్సే లేదు. డిఫరెన్స్ ఏమైంది? 3 అవ్వదు. సో ఇక్కడ చూడండి వ్యాక్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాడు ఏమన్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిందండి. ఒక సపోజ్ 3 బీట్స్ జనరేట్ అయినాయి. 3 బీట్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. సో 485 నుంచి 3 లెస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 482 లేదా 2 బీట్స్ జనరేట్ అయినాయి. సో 2 లెస్ చేయండి 483 అయింది. 483 ఇది 480 డిఫరెన్స్ అనేది ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది. 3 బీట్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకుంటానా వ్యాక్స్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసామో దీని ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. తగ్గిందంటే 482నో 483 అయింది, 483 అయింది సపోజ్. అప్పుడు ఈ రెండింటి సౌండ్ టుగెదర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది 3నే. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎప్పుడైనా డిక్రీజ్ అయితే ఇది చూసుకోండి. అదే మీరు ఇది అనుకున్న ఆన్సర్ ఇది అనుకోండి, ఇది అనుకున్నారు అనుకోండి 475 అనుకున్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఇక్కడ మన బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది? తగ్గాలి. ఎందుకు? వ్యాక్స్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసామో ఎప్పుడైతే మనం వ్యాక్స్ యాడ్ చేసామో దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గాలి. అంటే మామూలుగా 475 అనుకుందాం సపోజ్ 475 ఆన్సర్ ఇది అనుకుందాం. దీన్ని ఇంకా తగ్గాలి కాబట్టి సో 472 అయింది. వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి అన్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయినాయి అంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు 475 నుంచి జస్ట్ ఒక 3 బీట్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి. 3 లెస్ అయ్యింది 472. 472కి 480 డిఫరెన్స్ ఎంత? 8 ఉంది. 8 ఉంది అంటే దగ్గర పెరిగింది అంటే ఇది కాదు. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ మెథడ్ అయినా చూడొచ్చు, ఏ మెథడ్ అయినా సింపుల్ మెథడ్. ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇక్కడ ఏమన్నాయంటే ఒక నిమిషం. సపోజ్ దే ఆర్ సౌండెడ్ టుగెదర్ బిఫోర్ వ్యాక్సింగ్ 5 బీట్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. 5 బీట్స్ జనరేట్ అయ్యాయి. ఓకే ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సౌండెడ్ టుగెదర్ ఏం జనరేట్ అయినా 5 జనరేట్ అయ్యాయి. తర్వాత వ్యాక్స్ యాడ్ చేశారు. లిటిల్ వ్యాక్స్ ఈస్ యాడెడ్ టు ఏ దెన్ సౌండెడ్ టుగెదర్. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు అనుకో. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్నని అంటే ఒక 7 అని అనుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఏమైనా 7 అని అనుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏ ఫార్ములా తీసుకోవాలని చెప్పారా? ఇంక్రీజ్ అయితే సపరేట్ చేసుకోవాలి. FA ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ A is equal to FB minus FB అంటే see this FB ఎంతనా 480 మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎంత జనరేట్ అయిందిగా 7 అప్పుడు ఎంత అనేది 473 కరెక్టా? 473 దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పెరిగితే మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి, తగ్గితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ దాన్ని చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇక్కడ దాన్ని చెక్ చేద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పెరిగినాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇక్కడ ఏమైనాయి? పెరిగినాయి కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 473. ఓకే ఎన్నైనా పెరగచ్చు. ఓకే సారీ ఈ 7 తీసుకోకూడదు, 5 తీసుకోవాలి. జస్ట్ మనం 5 తీసుకోవాలి. సెకండ్ కేసులో ఎన్ని వచ్చి మన పని లేదన్న. ఫస్ట్ కేసులో వ్యాక్స్ యాడ్ చేయక ముందు ఎన్ని వాడు ఇచ్చాడో అయ్యే తీసుకోవాలన్నా, ఇది తీసుకోకూడదు. సారీ 5. సో ఆన్సర్ ఈస్ 475. ఆన్సర్ ఈస్ 475. ఇదిగోనండి ఇదే తీసుకోవాలి, 5 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎన్ని పెరిగినాయి? 7 పెరిగినాయా, 8 అయినాయా, 9 అయినాయా, దాంతో మనం పని లేదు. ఇనీషియల్గా వ్యాక్స్ యాడ్ చేయక ముందు ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయో అన్నీ తీసుకోవాలి. ఓకే దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ మెథడ్. ఫార్ములాస్ ఈ 2 ఫార్ములాస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనా. నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కనుక తగ్గితే సపోజ్ 3 కానీ 2 కానీ అయితే ఇనిషియల్ కన్నా కూడా తగ్గితే వ్యాక్స్ వేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములా కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే యాడ్ చేసుకోవాలి. బీకి ఈ యాడ్ చేసుకోవాలి, 5 యాడ్ చేసుకోవాలి, 3 కాదు 5 యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేసుకోవాలి? బీని ఇంకా సపరేట్ చేసుకోవాలి. బీని ఏం చేయాలన్నా సపరేట్ చేయాలి. దేన్ని? ఈ 5ని
ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఒక 6 7 ఎన్నా కానీ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు కూడా 5 తీసుకోవాలి ఫస్ట్ 8 క్రియేట్ అయ్యి 5 తీసుకోవాలి దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వ్యాక్సింగ్ మెథడ్ ఓకే నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇంకొక మెథడ్ ఉందనా దట్ ఈస్ ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూద్దాం ఒకసారి filling method is a waxing method and second one is filling method. Filling method లో అంటే వన్ ఆఫ్ ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని ఫిల్లింగ్ అంటే దట్ ఈస్ రబ్ చేశాను రబ్బింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క వెయిట్ ఏమవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే దీని యొక్క వెయిట్ ఏమవుతుందా వెయిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వన్ ఆఫ్ ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ దిస్ ఈజ్ బి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ బి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్లింగ్ చేశారు ఫిల్లింగ్ అంటే రబ్ చేశారా రబ్బింగ్ చేయడం వల్ల వన్ ఆఫ్ ద ప్రోంజ్ ఏమైనా థిక్నెస్ తగ్గింది లైక్ దిస్ బాగా తగ్గింది దీని యొక్క థిక్నెస్ ఏమైందిరా తగ్గింది ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ ఏమైందిరా వెయిట్ డిక్రీజ్ అయ్యి ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకో ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ ఓకే సో మీకు ఏం చేయాలంటే క్వశ్చన్ సిరీస్ one problem number 1 suppose two tuning forks their frequencies are FA and FB the value of FB is 500 hertz the value of FA is unknown the value మనకు తెలియదు they are sounded together number of beats produced per second is 5 beats generated 5 beats generated okay in filling method and what in filling method number of beats produced per second is 5 calculate the frequency of a tuning fork okay after filling ఏమన్నాడంటే ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇది బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజెస్ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఏమైంది అన్నాడు డిక్రీజ్ అయింది అన్నాడు అది ఎన్నైనా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ 5 తర్వాత 4 అవ్వచ్చు 2 అవ్వచ్చు 3 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ సి వన్స్ అగైన్ లెట్ us consider two tuning fork A and B the frequency of B is 500 hertz frequency of B is unknown frequency of A is unknown frequency of A tuning fork is unknown tuning fork by filling method okay they are sounded together number of beats produced per second is 5 so after filling number of beats before filling and sounded together after filling ఏమైంది number of beats decrease అయ్యింది calculate the frequency of FA decrease అయ్యింది కాబట్టి సో ఏం చేసుకోవాలి ఇక్కడ దానికి రివర్స్ లాగా ఇందాకైతే ఏం చెప్పామో దానికి రివర్స్ కేర్ఫుల్ చూడండి FA is equal to డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ చేసుకోవాలి అక్కడ డిక్రీజ్ అయితే యాడ్ చేసాం ఇక్కడ ఏం చేయాలి సపరేట్ చేసుకోవాలి FB minus F small b సో డిక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేసుకోవాలన్నా మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి FB ఎంత దిస్ ఈజ్ FB వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ FB 500 ఇచ్చాడు వాడే సో 500 మైనస్ FB ఎన్నమ్మా 5 సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ FA is equal to 495 hertz that is the answer
అట్లా కాకుండా సింపుల్గా ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ దే ఆర్ సౌండెడ్ టుగెదర్ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజెస్ అన్నాడు అనుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్. నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే. సో ఫార్ములా FA ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు FB ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. ఎన్ని ఇంక్రీజ్ అయినాయి మనకు అనవసరం కదా, ఎన్ని ఇంక్రీజ్ అయినాయి మనకు అనవసరం. మొదలు ఎన్ని ఉన్నాయి, బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ ఎన్ని ఉంది, 5, దట్ ఈస్ 5. సో 500 ప్లస్ 5 అల్టిమేట్లీ FA ఎంత అంటే 505 హెర్ట్జ్. 505 హెర్ట్జ్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్గా ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి, వ్యాక్సింగ్ మెథడ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వెయిట్ పెరిగి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది, అది మెయిన్. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది, ఎందుకు ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది, వెయిట్ ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో దీన్ని రబ్ చేశారు బాగా. రబ్ చేయడం వల్ల దీని యొక్క థిక్నెస్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయిపోయింది. దాని యొక్క థిక్నెస్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, okay students, see there are two methods, filling method and waxing method. In filling method frequency increases, waxing method frequency decreases. ఆ రెండే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని, ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మీకు ఈజీగా ఏ ప్రాబ్లమ్ సరే సాల్వ్ చేస్తారా. ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనం సింపుల్గా మీకు ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఒకటి చెప్తాను చూడరా. సో ఇది సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ B ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఎంత ఇచ్చాడు రా, 500 ఇచ్చాడు, 500 హెర్ట్జ్. అయితే మనం ఏం కనుక్కున్నాడు కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ FA. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ ఎన్ని, సపోజ్ ఒక 5 బీట్స్ జనరేట్ అయ్యి అనుకుందాం. సో దీని ఆన్సర్ ఎంత ఉండాలి, వెదర్ ఈస్ 505 అయినా అవ్వచ్చు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 కదా, డిఫరెన్స్ అంతే. ఓకే, బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ 5 బీట్స్ జనరేటెడ్, లేదంటే 495 అయినా కావాలి. దిస్ ఈజ్ FA, ఇది కూడా FA. ఈ ఆన్సర్ అయినా అయి ఉండాలి, లేదా ఇదన్నా అయి ఉండాలి. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ ఉంది. మనం సింపుల్గా ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూడండి సార్ కేర్ఫుల్. సో ఇక్కడ 2 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఒకటి B అండ్ ఒకటి A. దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 500, దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నోన్, వీ డోంట్ నో. అయితే రెండింటి సౌండెడ్ టుగెదర్ 5 బిట్స్ జనరేట్ అయ్యి అన్న ఫిల్లింగ్ మెథడ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఫిల్లింగ్ మెథడ్ చేసి మళ్ళా సౌండెడ్ టుగెదర్ చేశాడు. సౌండెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏమైనా డిక్రీజ్ అయింది, నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏమైనా డిక్రీజ్ అయింది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిక్రీజ్ అయితే నేనేం చెప్పాను ఫార్ములా, డిక్రీజ్ అయితే మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి అంతే. ఆన్సర్ ఎంత, 495. ఇక్కడ చూద్దాం, చూడండి ఒకసారి. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది కాదు. ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో మనకు అదే మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి చూడండి. ఇది కానీ ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి ఉంది ఇందులో ఆన్సర్. సపోజ్ ఇది అనుకుంటున్నా నేను, ఆన్సర్ ఇది అనుకుంటున్నా, జనరల్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుందా, ఇది వచ్చింది. నేనేమనుకున్నాను రా, ఇది అనుకుంటున్నా, జస్ట్ అజ్యూమ్ 505 అనుకున్నా. ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, బేసికల్గా పెరుగుతుంది. సో దీనికన్నా పెంచండి, దీనికన్నా ఎంతో కొంత ఒక బేసికల్గా ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఒక పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఒక 3 or 4 పెంచాను, ఒక 3 పెంచాను రా, అప్పుడు ఎంత అవుతుందిరా, 3 రైట్ చేయండి, దీనికి ఒక 3 యాడ్ చేయండి రా, ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 508 అవుతుంది. 508కి 500కి డిఫరెన్స్ ఎంతరా, 8. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఏమన్నాడు, డిక్రీజ్ అయ్యి అన్నాడు. ఓకే, ఏమన్నాడు, డిక్రీజ్ అయ్యాడు అంటే 5 కన్నా డిక్రీజ్ అయినట్టే కదా. వాడు మొదలు 5 వచ్చినాయి, తర్వాత ఫిల్లింగ్ చేసినప్పుడు సౌండెడ్ టుగెదర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ తగ్గినాయి అన్నాడు, అంటే 5 కన్నా తగ్గినాయి. మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందా, 8 వచ్చింది. అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్, ఇది కాదు, ఆటోమేటిక్ ఇదే ఆన్సర్.
ఎందుకు అంటే చూడండి ఒకసారి, కేర్ఫుల్ చూడండి ఒకసారి. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఫిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత డిక్రీజ్ అయ్యి అన్నాడు కాబట్టి కేర్ఫుల్ చూడండి. మనం ఇది కనుక ఆన్సర్ అని అనుకుంటే జస్ట్ రీజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా తగ్గుతుంది, సారీ ఏమవుతుందా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. ఏ మెథడ్? ఫిల్లింగ్ మెథడ్. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది కాబట్టి దీనికన్నా పెరిగింది, దీనికన్నా ఒక 3 4 5 పెరిగింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఒక 3 పెరిగింది అనుకుందాం. ఎంత ఉన్నప్పుడు 498. 498కి 500కి డిఫరెన్స్ ఎంత? జస్ట్ 2 తగ్గింది. ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజెస్ అన్నాడు వాడే. నెంబర్ ఆఫ్ మొదలు 5, తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజ్ అనేది వాడే ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజెస్ తగ్గినాయి, మొదలు 5 ఉంది, తర్వాత 2 అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 495. సో మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సింపుల్ లాజిక్ యూజ్ చేసి. లాజిక్ వద్దు అనుకుంటే మీరు కామన్గా ఫార్ములా నేను ఏం చెప్పానో చూడండి. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో డిక్రీజ్ అయితే మైనస్ చేసుకోవాలి. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడో దాన్ని ఇంకా మొదలు ఎన్ని బీట్స్ క్రియేట్ అయినా దాన్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ ఏం చేసుకోవాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. దేన్ని యాడ్ చేయాలి? మొదలు ఏమి ఇచ్చాడో అదే యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కేసులో ఎన్ని పెరిగినాయో 7 8 ఇస్తే దాన్ని యాడ్ చేయకూడదు. స్టార్టింగ్లో ఎంత ఉందో దాన్ని మాత్రమే మనం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అదే వ్యాక్సిన్ మెథడ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ తగ్గితే యాడ్ చేసుకోవాలి, పెరిగితే సపరేట్ చేసుకోవాలి. దీనికి రివర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ to find out the frequency of unknown tuning fork by using beats. Next, another application by using beats principle involved usually in tuning the musical instruments. రెండోది tuning the musical instruments. Next, dangerous gases in mines. To find out the dangerous gases in mines. So, see dear students, by using beats to find out the frequency of unknown tuning fork. Next, by using beats to tune the musical instruments tune cheyochu. Next, to find out the dangerous gases in mines. Dangerous gases in mines. సో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బీట్స్ యూజ్ చేసి. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే మైన్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తే 2 హారిజంటల్ పైప్స్ తీసుకుంటారైనా ఆ పైప్స్లో ఒక పైప్లో అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ని పాస్ చేస్తారు, ఇంకొక పైప్లో ఆటోమేటిక్గా మైన్లో ఎట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉందో ఎట్లాంటి ఎయిర్ ఉందో ఆ ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. బీ కేర్ఫుల్లీ, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో జనరల్గా మైన్స్లో వర్కింగ్ పీపుల్స్ ఈ 2 కూడా 2 హారిజంటల్ పైప్స్. ఈ పైప్స్లో ఒక దాంట్లో నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందిరా. ఇందులో మైన్ ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ప్యూరిఫై ఎయిర్ అనుకుంటే కనుక సపోజ్ ఇది కూడా ఎటు అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ కాబట్టి దీన్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ని అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ని ఈ పైప్లో కూడా పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో మైన్లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ వస్తుందో అది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఇది పొల్యూట్ కాకపోతే దీని ఫ్రీక్వెన్సీ F1 F2 రెండింటిది కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో బీట్స్ అనేవి జనరేట్ కావు. అట్లా కాకుండా ఎప్పుడైతే మైన్స్లో పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ డేంజరస్ గ్యాసెస్ కనుక క్రియేట్ అయినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్గా దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియేషన్ వస్తుంది. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? వేరియేషన్ వస్తుంది. అంటే F1 నాట్ ఈక్వల్ టు F2. F1 నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంతో కొంత సమ్మం 5 బీట్స్ 6 బీట్స్ 7 బీట్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా అది డేంజరస్ గ్యాస్ కింద ఐడెంటిఫై చేసేసి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు మైన్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతున్నారా, రెండింటికి డిఫరెన్సే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇమీడియట్గా వాళ్ళు హార్న్ మోగుతుంది, ఇమీడియట్గా బయటకు వెళ్ళిపోతారు. సో
by using Beats principle to find out the dangerous gases in mines, and also by using Beats principle in electronics లో కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ So once again, very most important applications of beats. First one, to find out the frequency of unknown tuning fork. Second one, to tune the musical instruments like sitar, tabla, harmonium, like that. And to find out the dangerous gases in mines, and also the principle involved in electronics. Electronics lo kuda use cheyalem. This is the beats concept. Okay, so tomorrow let us discuss Doppler effect. Okay, thank you students.